છત્તીસગઢમાં નક્સલીઓએ ફરી એકવાર ખૂની ખેલ ખેલ્યો છે. જગદપુર નજીકના દરભા ઘાટીની જમીન ફરી એકવાર દેશના જવાનોના લોહીથી રંગાય છે. નક્સલીઓએ સીઆરપીએફની ટીમ પર કરેલા હુમલા 20 જવાનોની હત્યા કરી નાખી હોવાની આશંકા છે. મળતી માહિતી અનુસાર સર્ચ ઓપરેશન પર નીકળેલ સીઆરપીએફની 80 નંબરની બટાલિયનના જવાનોએ જગદલપુરથી 125 કિલોમીટર દૂર નક્સલીઓએ ઘેરી લીધા અને અથડામણ સર્જાઈ. અંદાજે 2 કલાક જેટલા સમયમાં બંને વચ્ચે ગોળીબાર ચાલ્યો અને આ અથડામણમાં કેટલાક જવાનો ઘાયલ પણ થયા છે, જેમને સારવાર માટે તોંગપાલ ખસેડાયા છે. તો અથડામણમાં 2 નક્સલીઓને ઠાર માર્યાના સમાચાર છે. શિવસેના અને ભાજપ વચ્ચે ગઠબંધન યથાવત રહેશે. શિવસેનાની બેઠકમાં આ નિર્ણય કરાયો હોવાની વાત ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કરી હતી. રાજ ઠાકરે અને ભાજપના વધતા જતા સંબંધોને લઈને શિવસેના ભાજપથી નારાજ છે અને ભાજપ સાથે ગઠબંધન તૂટી જશે તેવી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ હતી. તો આ અંગે શિવસેના પ્રવક્તા સંજય રાउत અને ભાજપના મહારાષ્ટ્રના પ્રભારી राजीव प्रताप रूढ़ीએ કહ્યું કે फोन कॉल तो आना ही होगा सबको. उद्धव ठाकरे साहब को आज सभी राजीव प्रताप रूढ़ी जी हो या देवेंद्र फडणवीस हो या और बड़े नेता हो, सभी उद्धव जी से संपर्क में है और सबने कहा है कि हमारी महाराष्ट्र में सबसे ट्रस्टेड और सबसे पुरानी आलय शिवसेना है और शिवसेना ही रहेगी. शिवसेना के प्रमुख हैं. आज शाम की एक बैठक, अनौपचारिक बैठक मेरी उनके साथ मातोश्री में मुंबई में होगी. इस कुछ विषय हैं जिसे हमें बातचीत करनी है. मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी से भी बातचीत हुआ और मैं शाम को मुंबई पहुंच रहा हूं. मैं ये स्पष्ट तौर से कहना चाहूँगा कि शिवसेना हमारी एक अटूट, एक बहुत विश्वसनीय और एक विश्वस्त सहयोगी हैं, एनडीए के पार्टनर हैं और हम उसका पूरी तौर से सम्मान करते हैं. ભાજપના વડાપ્રધાન પદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદી પર આરએસએસના વડા મોહન ભાગવતે એક નિવેદન કર્યું, જેને લઈને રાજનીતિના નવા સમીકરણ સામે આવી રહ્યા છે. બેંગાલુરુ ખાતેની એક સભામાં આરએસએસ વડા મોહન ભાગવતે તમામ કાર્યકર્તાઓને જણાવ્યું કે સંઘની પોતાની એક મર્યાદા છે અને ભાજપ માટે આપણે આપણી મર્યાદા તોડવી જોઈએ નહીં. આપણે રાજનીતિમાં નથી અને આપણે આપણા લક્ષ્ય માટે કામ કરવું જોઈએ. સાથે જ તેમણે જણાવ્યું કે હાલમાં સવાલ એ નથી કે કોણ જીતવું જોઈએ, અત્યારે સમય એ વિચારવાનો છે કે કોણ જીતવું ના જોઈએ. તો આરએસએસના રામ માધવે આ બાબતે સ્પષ્ટતા કરતા ટ્વિટર પર ટ્વીટ કર્યું અને તેમણે લખ્યું છે કે ભાગવતજીની વાતનું ખોટું અર્થઘટન કરવામાં આવ્યું છે. મોહન ભાગવતના નિવેદનને લઈને કોંગ્રેસ, ભાજપ અને આરજેડીના નેતાઓએ પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે भाजपा छोटी हो गई, मोदी बड़े हो गए. कहां गए अटल बिहारी वाजपेयी, कहां गए अडवाणी जी, कहां गए वो सारे लोग जिन्होंने भाजपा तक यहां तक पहुंचाया. पैसे के दम पर, पैसे के बल पर नरेंद्र मोदी ने भाजपा को खरीद लिया है, संघ को खरीद लिया है. संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, देश के सरोकार से जुड़ी हुई बातों की चिंता करता है, उसके लिए काम करता है. इसलिए वो राजनीतिक रूप से तो उनका एक्टिविटी में या डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट कभी लेते ही नहीं. वो तो इसलिए उसमें कोई न तो कंट्राडिक्शन है न कंफ्यूजन है. तो कायदा प्रधान कपिल सिब्बले मोदीनी फिरकी लेता कहूं के मैं क्या रिएक्शन दूंगा, जिसकी 56 इंच की छाती है कहते हैं खुराफाती है. तो सीपीआई नेता अतुल अंजाने संघ सुप्रीमो मोहन भागवत पर निशाना साधता कहूं के ये वही बात है, मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि उनको मालूम पड़ गया कि ये जो नरेंद्र मोदी की चाहे जितनी बताई जा रही हो आंधी, ये हकीकत में आंधी नहीं है. और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामले में आरएसएस ने दखलंदाजी करके उसका अपने ऊपर पूरा गिरोहबंदी कर ली है, वो उनके अधीन हो गई है. और अगर कहीं नरेंद्र मोदी नहीं बनते हैं, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, इसलिए अब वो अपने को अलग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आरएसएस के कार्यकर्ता और आरएसएस के प्रचारक नमो नमो न करें. भागवत जी, आपकी तो बात वही हुई कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली. हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तवे समाजवादी पार्टीमांथी पोतानी उम्मीदवारी पाછી ખેંચી છે. રાજુએ આ અંગે કહ્યું કે अखिलेश जी मेरी बात से सहमत है. हमेशा उन्होंने कहा कि हाँ मुझे शिकायतें मिल रही हैं कानपुर संगठन से कि वहाँ लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, और हमसे बोले कि आप कानपुर पहुंचिए और इस बीच में सब दुरुस्त कर दूंगा, जरूरत पड़ी तो मैं बदलाव भी कर दूंगा.
ટિકિટ નારાજગીને લઈને બળવાખોરી કરનાર બિહાર આરજેડીના નેતા અને સાંસદ રામકૃપાલ ભાજપમાં જોડાઈ શકે છે. રામકૃપાલ યાદવ દિલ્હી ખાતે ભાજપના નેતાઓને મળવા પહોંચ્યા હતા, જ્યાં એરપોર્ટ ખાતે તેઓએ ભાજપના નેતા પ્રકાશ જાવડેકર, રવિશંકર પ્રકાશ સાથે મુલાકાત કરી હતી. એરપોર્ટથી બહાર નીકળતા રામકૃપાલે આ અંગે બાદમાં જણાવવાની વાત કરી. ઉલ્લેખનીય છે કે પાટલીપુત્ર બેઠક પરથી સાંસદ રહેલા રામકૃપાલને આ વખતે આરજેડીમાંથી ટિકિટ ના અપાઈ. આ બેઠક પર લાલુ પ્રસાદે તેમની દીકરી મીસા ભારતીને ટિકિટ આપતા કૃપાલ નારાજ થયા અને 4 માર્ચે તેમણે પાર્ટીના તમામ પદો પરથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. ચાય પે ચર્ચા મામલે ચૂંટણી પંચને ફરિયાદ કરાતા कांग्रेसना नेता शोभा ओझाए कहूं कि फ्री में चाय पीने कितने लोग जा रहे थे या कितनी जगह टी स्टॉल्स लगे थे. ये तो प्रचार प्रसार ज्यादा करते हैं. ऐसा जो फिर मैं कहूंगी कि ये तो बस एक गिमिक था, पॉलिटिकल गिमिक था, पॉलिटिकल नौटंकी थी. और जहां तक फ्री में चीजें बांटने की, तो ये आदतन है, कहीं ये फ्री में महिलाओं को साड़ी बांटते हैं, कहीं कलश बांटते हैं धार्मिक उसमें, तो कहीं चाय बांट रहे थे. ये नौटंकियां तो ये आदतन करते आए हैं और कोई नई बात नहीं है. ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथकंडे अपनाती है. तो बीजी तरफ भाजपे चूंटणी पंचना निर्णय ने शिरोमान्य गणावता कहूं कि इस विषय में चुनाव आयोग को इस विषय का संज्ञान लेकर अपना एक उचित निर्णय देना चाहिए. चुनाव आयोग जो भी निर्णय देगा उसको हम पालन करेंगे और हमारा जो पक्ष रखना होगा वो चुनाव आयोग के सामने हम उपयुक्त प्रकार से रखेंगे. રોકાણકારોના 20,000 કરોડ પરતનો આપવાના આરોપસર જેલમાં બંધ સહારા પ્રમુખ સુબ્રતો રોયને હજુ થોડા વધારે દિવસો જેલમાં રહેવું પડશે. સુપ્રીમ કોર્ટમાં તેમના સંબંધિત કેસમાં સુનાવણી હાથ ધરાનાર હતી. જો કે કોર્ટે જાહેર કરેલ પૂરક યાદીમાં કહેવાયું છે કે અનિવાર્ય કારણોસર તે હાથ નહીં ધરાય. ઉલ્લેખનીય છે કે ગત 4 માર્ચના રોજ જસ્ટિસ એસ રાધાકૃષ્ણન અને જેએસ કહેરની ખંડપીઠે સુનાવણી 11મી માર્ચ પર મુલતવી રાખી હતી. હાલ સુબ્રતો રોય દિલ્હીની તિહાડ જેલમાં બંધ છે. ઉત્તર પ્રદેશના સીતાપુરમાં એક સગીરાનું અપહરણ કરી તેના પર દુષ્કર્મ આચર્યાની ઘટના સામે આવી છે. પીડિતા પોતાના ઘરેથી દવા લેવા માટે નીકળી હતી. તે દરમિયાન નરાધમોએ તેનું અપહરણ કરીને દુષ્કર્મની ઘટનાને અંજામ આપ્યો. આ અંગેની જાણ થતાં લોકોએ પીડિતાને હોસ્પિટલ મોકલી, જ્યાં તેની હાલત અત્યંત ગંભીર ગણાવાઈ રહી છે. સગીરાના વિસ્તારમાં રહેતા 2 લોકો પર શંકા વ્યક્ત કરાઈ છે. પોલીસે આ લોકો સામે ફરિયાદ નોંધી તેમની શોધખોળ હાથ ધરી છે. વાતાવરણમાં અચાનક થયેલા ઉલટફેરને કારણે શ્રીનગરમાં ફરીથી હિમવર્ષા શરૂ થઈ ગઈ છે. સતત 2 દિવસથી પડી રહેલી હિમવર્ષાને કારણે ચારે તરફ બરફની સફેદ ચાદર છવાઈ ગઈ છે. રસ્તા, વાહનો, ઝાડ સહિત બધું જ બરફાચ્છાદિત જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે જમ્મુ કાશ્મીરનો નેશનલ હાઈવે બંધ થઈ ગયો છે અને હાઈવે પર હજારો ટ્રકો અને ગાડીઓ અટવાઈ પડી છે. તો સ્થાનિક તંત્રએ રસ્તા પરના બરફને હટાવવાની કામગીરી ચાલુ કરી છે. જો કે સ્થાનિકોએ બરફની વર્ષાની મોજ માણી છે. તો સતત બરફ વર્ષાને પગલે શાળા, કોલેજો તેમજ ઓફિસ બંધ રાખવા માટે સરકારે આદેશો કર્યા છે. તો બરફ વર્ષાને પગલે ચૂંટણી પ્રચારમાં અવરોધો આવી રહ્યા છે. રાજૌરીમાં દર વર્ષની માફક આ વર્ષે પણ હોળીના તહેવાર પર ધૂમધામથી બહેરો દેવની પાલખી કાઢવામાં આવી હતી. આ પાલખી હોળીના 7 દિવસ પહેલા કાઢવામાં આવે છે. આ પાલખી યાત્રામાં એક વ્યક્તિના આખા શરીર પર કાળો રંગ લગાવવામાં આવે છે અને તેને આખી બજારમાં દોડાવીને માર મારવામાં આવે છે. બોલિવૂડ અભિનેત્રી સોહા અલી ખાને આઈટીસી ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ ખાતે જોવા મળી, જ્યાં તેણે એક ખાનગી ચેનલના કોમ્પિટિશનમાં વિજેતા બનેલા વિદ્યાર્થીઓને એવોર્ડ એનાયત કર્યા. સોહા અલી ખાને સ્પેલ બી નામની કોમ્પિટિશનમાં વિજેતા બનેલા વિદ્યાર્થીઓને ટ્રોફી આપી હતી.